الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويجمع شملنا على الهدى ويؤلف ذات بيننا ويولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا ويكشف عنا شرارنا ويكفينا شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة باطنة دنيوية وأخروية، وأن الله يطول أعمارنا ويوسع أرزاقنا في طاعة الله وطاعة رسوله، ولجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات، خصوصا لصاحب الكتاب المختصر اللطيف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي، ثم لأبوي السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حمد الكاب، الأستاذ محمد رضا بن عبد الله الصقاف، السيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي، وجميع أئمة الفقهاء المجتهدين العاملين الراسخين، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوار وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. ثم لأبويا سيد عبد الله بن محمد بن هارون وجميع مشايخنا في دار الحبيب وفي الأحقاف، أن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وفي عمرهم وأولادهم وتلامذتهم في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع من دعوة لا تسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، إلى أن قال فصل فيما ينجس الماء وينجس الماء القليل. وينجس الماء القليل. وينجس الماء القليل وغيره من المائعات لوقوع النجاسة فيه سواء غيرته أم لم تغيره. ويعفى عن اليسير من الشعر النجس
وعن الميتة التي لا نفس لها سائلة والنجاسة التي لا يدركها الطرف ومنفذ الطير والفأر واليسير من غبار السرجين وسؤر الهرة التي أكلت نجاسة ثم غابت زمنا واحتمل ولوغها في قلتين من الماء. Bas, cukup. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, juga masih kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Belajar karena kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan memberikan kefahaman untuknya dalam urusan agama. Jadi yang namanya belajar itu berbeda dengan mendengar nasihat, tausiah, mau'izatul hasanah. Karena Rasulullah sendiri ketika kepada para sahabatnya itu jarang, jangan dikira Rasulullah setiap hari nasihat. Rasulullah itu dikatakan bahwasanya kenapa Rasulullah jarang memberikan nasihat, sekali waktu, kalau ada waktu yang momennya pas baru dikasih nasihat. Karena tabiatnya manusia itu bosenan. Nasihat tiap hari coba dengar nasihat, bosenan. Makanya ketika di bulan Ramadan setiap menjelang tarawih, kita dengar nasihat, kita rasakan efeknya ya setelah Ramadan. Setelah Ramadan baru kerasa efeknya itu. Malas dengar nasihat lagi. Malas dengar nasihat lagi. Kenapa? Itu tabiatnya manusia. Berbeda dengan belajar. Kalau belajar tidak ada istilah bosan, karena ada targetnya. Makanya orang sekolah itu mau dia bosan tidak bosan tetap masuk. Nah, karena yang kita ini belajar ngaji, bukan dengar nasihat. Nah itu. Jadi kalau seandainya kita belajar, itu konsekuensinya kita harus sabar. Makanya kata Al-Imam Ali dalam riwayat yang lain dikatakan ini ucapannya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada yang mengatakan ini ucapannya Imam Ali, ada yang mengatakan ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ketahuilah tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 syarat. Sa'unbika an tafsiliha bibayani. Aku akan jelaskan 6 syarat tadi dengan bayan, dengan perinci dan jelas. Zakaun, harus punya akal. Zakaun, punya kecerdasan. Artinya dia punya akal, menerima. Berbeda dengan orang yang belum berakal. Zakaun. Jadi syarat ilmu, kalau makanya orang yang tidak berakal tidak bakal dia bisa paham. Zakaun wa hirsun, hiris, semangat. Selalu termotivasi dia. Ada motivasi di dalam dirinya tadi untuk dapat ilmu tersebut. Zakaun wa hirsun wastibarun, sabar. Pertama akalnya, terus hiris, semangatnya, terus istibar, sabar. Zakaun wa hirsun wastibar wa bulghatun, harus ada modal. Orang belajar di sekolah itu, apalagi di zaman sekarang ini, guru itu macam-macam tuntutannya kepada
kepada murid-muridnya itu. Ada ini, ada ini. Berbeda kalau kita flashback waktu kita masih kecil itu. Bahkan buku pelajaran kita bisa pinjam sama teman kita tuh. Nah, itu. Kalau sekarang nggak bisa. Setiap santri tadi, murid tadi, ya bukan santri ya, murid ya. Murid tadi harus ini, beli ini, beli ini, beli ini. Nanti bilang gurunya, kamu mau pintar nggak? Nanti dibilang kayak gitu, kamu mau pintar nggak? Pakai ini. Kamu mau dapat nilai bagus nggak? Lalu kamu mana? Jadi ada bulghah. Makanya kalau seandainya ada pendidikan gratis, sekolah gratis itu, biasanya kalau ndak gurunya males, muridnya males. Kalau ndak gurunya males, muridnya malas. Kenapa? Gratis. Coba kalau bayar. Coba kalau bayar. Nanti kalau ndak gurunya dituntut dia. Kamu kalau ndak serius belajarnya tadi, ngajarnya tadi, kami keluarkan. Akhirnya apa? Gurunya serius. Kenapa? Karena dia dibayar. Atau muridnya tadi, kamu nanti dimarahin orang tuanya, kamu ini disuruh belajar, bapak sekolahkan kamu, ibu sekolahkan kamu mahal-mahal supaya kamu pintar. Dimarahin. Dimarahin anaknya tadi. Kenapa? Karena tahu orang tua tuh belajar di sekolah itu mahal. Atau anak tadi nanti bahwasanya orang kasihan orang tua tuh. Nah, makanya kadang orang yang urusan duniawi, masya Allah semangatnya. Les sana, les sini, les sana, les sini. Guru privatnya dan segala macamnya itu orang tua tuh rela berkorban duitnya tadi itu. Biar kenapa? Itu berkualitas. Karena dia tahu kualitasnya. Berbeda kalau gratis tadi. Lihat ada sekolah Al-Quran, guru ngaji, dikasih seikhlasnya, kasih 5.000, 15.000. Kalau sudah di atas 100.000, ribut. Ribut. Padahal kalau di sekolah umum tadi ngajar dunia tadi, dia juta-jutaan dia akan banting tulang, segala macam dia usahakan tadi. Makanya orang sekarang kebanyakan hubbud dunia, cinta dunia. Karena tadi orientasinya itu dunia semua. Jadi makanya dia akan kalau urusan dunia tuh bakal pilih-pilih sekali dia. Itu bulghatun. Tadi zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustaz. Petunjuk pembimbing, petunjuk ustaz. Tidak bisa ilmu itu main copy paste saja. Main comot saja, lihat ada ini, petuah ini langsung diamalkan sama dia. Diambil ini, diamalkan sama dia. Makanya ada seseorang datang kepada seorang syekh. Datang kepada seorang syekh dia. Orang tadi datang kepada syekh, nanya tentang urusan agama, minta fatwa, minta petunjuk. Kata syekh tadi, aku kasih 2 pilihan katanya. Aku kasih jawabannya tadi, menurut aku sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kamu mau pilih jawabannya mana? Pilih jawaban yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau sesuai dengan pemahamanku dengan Al-Quran dan Sunnah, atau sesuai dengan pemahaman Al-Imam Syafi'i dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kau pilih mana? Itu aja. Kau pilih mana? Jawabannya tadi, pengen pemahaman aku dari Al-Quran dan Sunnah, atau pemahaman Al-Imam Syafi'i dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kata orang tadi, aku jelas katanya, aku akan memilih pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Loh kenapa? Karena aku ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya, itu menurut pemahamanmu. Kau pahami Al-Quran tadi dengan pemahamanmu, kau memahami Sunnah tadi dengan pemahamanmu. Sedangkan Al-Imam Syafi'i ulama, imam yang sudah diakui pemahamannya tadi. Tidak ada orang yang meragukan pemahaman. Maka aku lebih memilih pendapat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Syafi'i. Kenapa? Tadi karena pemahamannya tadi sudah diakui. Berbeda dengan pemahamannya kita. Makanya jangan sampai kita terjebak dengan
Kata Al-Quran ngutipnya seperti ini. Makanya di zaman sahabat pun seperti itu terjadinya Khawarij. Khawarij itu memberontakan segala macam itu. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka itu memahami Al-Quran. Bahkan sahabat pun mereka kafirkan. Sekelas Al-Imam Ali, mereka kafirkan. Kenapa? Karena tidak menjalankan Al-Quran, kata mereka. Itu akibat sembrono dalam berdalil. Wa irsyadu ustadi wa tuliz zaman. Nah, yang terakhir ini zaman itu panjang. Jadi dapat ilmu itu panjang, ada prosesnya. Tidak bisa orang ngaji selama Ramadan langsung jadi alim, jadi faqih, jadi tidak bisa. Ini apalagi materinya nggak jelas, yang disampaikan itu apa. Coba kalau seandainya antum yang alhamdulillah full tarawihnya, coba kalau seandainya sekarang ini ana minta misalnya awal nanti tarawih terus kan? Coba apa ringkasan selama Ramadan dari tema dari awal sampai akhir? Apa temanya? Temanya saja, bukan isinya. Bisa nggak ada meruntunkan temanya? Tema hari pertama ini, tema hari kedua ini. Nah itu. La'allakum tattaqun. Berarti khulasahnya saja. La'allakum tattaqun. Itu tadi ya. Karena tadi ketika duduknya pun kita tuh cuma sekedar mendengarkan saja. Apalagi kalau sudah duduknya dengan mendengarkan saja, hatinya kemana-mana, ya sudah. Wallahu a'lam. Makanya sayang kalau seandainya selama sebulan tadi apa yang kita dapat dari selama sebulan? La'allakum tattaqun. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Dapat faedah. Cuman kalau tidak dapat sama sekali, rugi sekali. Cuman selama sebulan hanya la'allakum tattaqun. Nah, itu. Ala kulli hal. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini tentang apa? Tentang fima yunajjisul ma, hal-hal yang bisa menajiskan air. Air menjadi hukumnya najis. Kemarin sudah sempat kita bahas, kita ulangi lagi. Wa yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'at. Dan dihukumi air yang sedikit itu najis berikut selain air yang bentuknya cair. Bentuknya cair seperti minyak, apalagi yang cair-cair itu. Selain minyak sama air apa? Selain minyak sama air, itu saja yang bentuknya cair. Apa saja yang bentuknya cair, kalau seandainya sedikit dia bisa menjadi najis. Dengan apa? Dengan biwuqu'in najasati fihi, kalau seandainya kejatuhan najis di dalamnya. Jadi air sedikit, ini dikatakan air sedikit walaupun penuh. Ya. Kenapa? Karena belum sampai 2 kullah. Kemarin takaran kita berapa liter? 216 liter. Disebutkan di dalam Al-Mu'tamad, di dalam kitab Al-Mu'tamad, bahwasanya kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili, sudah dikatakan air itu banyak atau di atas 2 kula kalau seandainya takarannya tadi sudah mencapai 200 liter. Sudah mencapai 200 liter, itu air sudah dihukumi banyak. Artinya kalau di bawah 200 liter air itu menjadi sedikit. Nah, hukumnya kalau sedikit tadi, kalau kejatuhan najis maka dihukumi air tadi air mutanajjis, air yang terkena najis. Sawa'un ghayyarathu am lam tughayyirhu. Baik air tadi berubah gara-gara kejatuhan najis tersebut atau tidak berubah. Ada yang bentuknya najis tadi kering tadi tidak berubah dia. Langsung diambil misalnya kotorannya cicak misalnya yang kering itu jatuh di ember. Ember tadi. Ember yang hitam itu biasanya berapa liter itu? 5 liter? 10 liter? Nah itu.
5 liter, 10 liter, 15 liter, 25 liter, 100 liter. Kalau seandainya kejatuhan najis walaupun kecil najis tadi, dia tidak berubah airnya tadi, karena berhubung kadar air tadi kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter, dihukumi najis. Ini penting. Makanya kalau yang dari hal-hal yang seperti inilah kadang yang tidak kita sadari, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halnya sepele, hal yang sepele, tapi hal yang sepele yang kita lihat sepele ini tadi, menurut kita sepele tadi, bisa menyebabkan sholat kita sia-sia. Baik kotorannya tadi atau najisnya tadi merubah air tersebut atau tidak berubah. Nah itu. Jadi walaupun sudah, kalau seandainya sedikit sudah dihukumi najis. Wa yu'fa 'anil yasir minasy'arin najis. Dan dikecualikan, dimaafkan, ditoleransikan. Jadi dimaafu itu dimaafkan, ditoleransikan. 'Anil yasiri minasy'arin najis. Kalau najisnya tadi sedikit berupa bulu atau rambut. Bulu atau rambut, misalnya bulunya kucing. Bulunya kucing itu kemarin sudah kita bilang najis. Bulunya kucing itu najis karena dia tidak disembelih atau disembelih, dia hukumnya haram dimakan. Boleh dimakan kucing, boleh dimakan, ada. Jadi baik dia dengan disembelih ataupun tidak disembelih, tetap hukumnya bangkai. Nah, kalau bangkai itu ketika dia semasa dia hidupnya tadi ada yang terpisah, maka dihukumi bangkai. Ketika dia hukum bangkai apa saja, walaupun bulu. Nah, kemarin juga sering kita ingatkan, hati-hati yang punya pelihara kucing Anggora yang panjang-panjang bulunya dia, hati-hati. Diperhatikan jangan sampai kena menempel badannya atau bajunya, nanti dia sholat. Kenapa? Karena hukumnya najis. Tapi di sini ditoleransikan kalau sedikit. Kalau sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau banyak, itu berbahaya. Wa yu'fa 'anil yasiri minasy'arin najis. Kalau seandainya binatangnya tadi binatang yang najisnya najis mutawassita. Najisnya mutawassita yang sedang, bukan najisnya mughalladha. Najis mughalladha apa? Anjing dan babi itu tidak ada, walaupun sedikit tetap najis bulunya walaupun kering. Ini Habib, saya ini sholat rupanya tadi ada bulu. Rupanya bulunya banyak misalnya. Ini contohnya bulunya banyak. Karena kalau sedikit maaf, bulunya banyak masuk di kantong. Misalnya habis dicukur, entah habis apa, masuk di kantongnya tadi. Dilihat bulu kucing. Gimana itu sholatnya? Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena bawa najis. Kering ini, walaupun kering. Walaupun kering dia. Karena dia bawa najis. Ibaratnya kalau seandainya ada tai cicak yang kering masuk ke dalam kantongnya, kering, ada tai cicaknya. Gimana sholatnya tadi? Berarti sholatnya tadi tidak sah. Apakah harus berwudu lagi? Nah ini kadang orang bingung membedakan. Sholatnya tadi tidak sah, dan dia pahami wudunya pun batal. Nah ini kadang sering orang memahami seperti itu. Jadi kalau seandainya kita sholat sholat, atau misalnya saya pakai imamah nih, pakai imamah. Kapan pakai imamah? Menjelang maghrib. Berarti sebelum maghrib saya tidak pakai imamah, menjelang maghrib. Ketika sholat saya tidak sadar, rupanya ada cicak. Nah, jelas berarti ini najis tadi, berarti ini waktu maghrib, karena makainya menjelang maghrib. Rupanya pakai tadi, sholatlah maghrib tadi. Ketika selesai pulang, misalnya sampai isya nih, karena ini tidak lepas sampai isya nih. Ini pas buka, subhanallah, ada cai cicak kering. Nah, sudah tahu kita ini kapan jatuhnya tadi. Jatuhnya tadi pasti pada saat maghrib, dan
terus dia menempel sampai isya. Sholat tadi tidak sah, dapat pahala, ya dapat pahala, tetap dapat pahala, dapat pahala dia berjamaah, dapat pahala dia baca Quran, dapat pahala dia zikir, dapat pahala. Tapi dia harus mengulangi sholatnya lagi. Kenapa? Karena pada sholat tadi dia bawa najis, walaupun dia tanpa sadar. Nah, apakah dia harus berwudu lagi? Tidak perlu dia berwudu lagi, karena dengan kejatuhan kotoran tadi tidak membatalkan wudu, tapi tidak mensahkan sholatnya tidak sah. Gitu. Sholat tahu nih, kita yakin najis, tidak boleh kita teruskan, hukumnya haram. Ibadahnya ibadah fasid, ibadahnya rusak. Jadi tidak boleh ibadah yang rusak itu kita teruskan dengan alasan apa? Tidak enak hati, atau malu, atau gengsi, tidak boleh. Itu. Kalau sedang sholat tuh kita buang ini aja. Kalau seandainya memungkinkan, makanya ketika ada najis kita tidak boleh pegang najisnya tadi, makanya dikibasnya dan seperti ini. Tapi kalau seandainya contohnya tadi kasusnya bulu susah kalau diginiin ya. Tidak bisa, dia harus kita benar-benar ambil apa gitu. Kalau bulunya banyak. Tapi kalau seandainya bulunya tadi sedikit, maafu. Atau bulunya banyak tadi kita kebaskan tadi, jangan sampai mengganggu yang lain. Atau jatuh ke lantai misalnya, atau kena menempel jamaah-jamaah yang lain, tidak boleh. Jadi kalau seandainya sebabnya tadi bakal lebih banyak mudaratnya, sudah batal. Tapi kalau seandainya nanti seperti contoh tadi, kalau contohnya ada kotoran, tai cicak, dan tai cicaknya tadi bisa dibuang tanpa memegang, maka boleh teruskan sholatnya. Tai cicak kering nempel di sini sama dia, kayak gini, jatuh, sudah teruskan sholatnya. Itu untuk seluruh bulu binatang. Ya, kecuali anjing dan babi. Anjing dan babi walaupun sedikit dia tetap najis. Berbeda kalau seandainya bulunya ini nanti dikecualikan. Nanti ada yang dikecualikan. Binatang yang ditunggangi. Binatang yang ditunggangi seperti kuda atau yang bajak sawah, misalnya kerbau. Nah, ini dikecualikan. Tapi kalau seandainya bulunya itu seperti bulu kucing, bulu yang hewannya tak boleh dimakan, bulu hewannya yang tak boleh dimakan. Nah, ini najis ya. Nah, najis kalau banyak. Jadi memegang bulu itu juga membatalkan sholat. Memegang bulu tadi. Iya, kalau seandainya agak lama. Kalau tidak boleh dipegang. Kalau dipegang batal ya. Dipegang bulunya tadi batal. Tanpa memegang. Kalau sudah memegang otomatis batal ya. Otomatis batal. Wa 'anil maitati allati la nafsa laha sa'ilun, dan juga yang dimaafkan juga kalau seandainya ada bangkai yang tidak mengalir darahnya. Bangkai yang tidak mengalir darahnya. Ini juga kalau seandainya kejatuhan air. Nah, ini masuk kasus itu kejatuhan air. Jadi kalau ada bulu kucing nih. Bulu kucing masuk ke sini. Bulu kucing masuk ke sini. Najis enggak? Najis. Kalau sedikit. Begitu juga kalau seandainya ada lalat masuk ke air tadi, kelelep, mati dia. Najis enggak ini? Enggak najis. Kalau kucing kita sedang sembahyang, dia lewat sebentar, malah dia gini kan badan kita. Nah, kalau seandainya lihat dulu ada bulu banyak enggak? Kalau bulunya sedikit enggak jadi masalah. Kalau tidak sedikit tidak masalah kan? Ya. Nah, kalau kucingnya sendiri, kucing tidak najis. Kucing tidak najis. Sesuatu yang terpisah. Bedakan.
Bedakan yang masih menempel sama yang terpisah. Yang dikatakan najis itu kalau terpisah. Nah, itu. Bedakan ya. Kucingnya tidak najis, jangan dibilang kucingnya najis. Nah ya itu, ini termasuk sudah menjadi ma'fu. Mimma di sini ada nih. Mimma yashuqqul ihtiras, susah untuk menghindarinya. Jadi kalau lagi musim laron tuh, banyak sekali itu tempat. Sudah ma'fu sudah itu. Ya sudah jadi ma'fu sudah seperti itu. Tapi sebelumnya sudah dibersihkan, sudah apa? Rupanya masih ada lagi. Sudah, sholat dari situ. Tidak usah ragu-ragu lagi. Sah sholatnya. Kalau sedang sembahyang dijilat dengan kucing. Tidak apa-apa. Jilatan kucing itu tidak najis. Jilatan kucing tidak najis. Makanya nanti ada dibahas di sini. Ya. Jadi hewan-hewan yang tidak mengalir darahnya itu kalau seandainya jatuh ke tempat wadah air yang sedikit airnya tadi tidak dihukumi najis. Tapi dengan syarat kalau seandainya memang jatuh dia, terjatuh hewannya tadi terjatuh atau masuk ke dalam tempat tadi, bukan dimasukkan. Kalau dimasukkan berubah hukumnya. Semut misalnya jatuh mati dia. Yang itu suka terbang, suaranya itu apa namanya? Kalau di Palembang namanya apa? Yang suka nempel sini nih, keras itu, kumbang. Nah, kumbang itu tidak ada darahnya. Jatuh dia di situ, tidak najis. Airnya tadi tidak najis kalau dia mati. Kalau dia hidup apalagi gitu ya. Ini kalau seandainya mati bangkai. Jadi binatang-binatang yang tidak mengalir darahnya, kejatuhan air yang sedikit. Ini kalau air yang banyak sudah tidak ada masalah ini ya. Kalau air banyak tidak ada masalah. Ini airnya sedikit. Itu tidak jadi najis. Nah itu. Wan najasatul lati la yudrikuha taraf. Binatang-binatang yang tidak dilihat dengan kasat mata. Banyak binatang-binatang kecil-kecil tuh. Wa man fadhit tayr wal far. Nah, tempat lubangnya burung. Tempat lubangnya tikus. Tempat buang hajatnya tikus. Tempat buang hajatnya burung. Nah, itu kan pasti najis itu kan? Berbeda dengan manusia. Manusia cebok, kalau binatang kan enggak cebok. Masuklah dia tadi itu. Misal dia mandi. Anggap saja dia mandi. Di dalam wadah tadi, ember tadi, mandi dia. Kita tahu ini binatang ini pasti ada najis. Ini juga dimakfu. Ini juga dimakfu. Bahkan disebutkan juga bahwasanya bukan hanya tempat lubangnya tadi, kakinya misalnya, mulutnya, dengan syarat itu najis dari dirinya. Misalnya kakinya tadi keinjak kotorannya dia sendiri, ayam misalnya. Ayam menginjak kotorannya sendiri. Itu juga kalau seandainya masuk ke dalam ember yang kurang dari 2 kula, itu juga termasuk yang dimaafkan. Wal yasir min ghubari sirjin, sedikit dari debunya kotoran, misalnya kotoran apa namanya? Kotoran kerbau, sedikit tapi. Itu kalau sudah keras itu kan jadi debu. Masuk debunya tadi ke air tadi, ember tadi. Itu juga termasuk yang dimakfu. Nah itu. Wasu'ril hirrah. Nah, liurnya kucing. Nah, ini tadi. Liurnya kucing. Allati akalat najasatan. Habis makan bangke. Ingat, kalau dia makan ikan enggak najis. Walaupun ikannya tadi mentah. Kenapa? Ikan enggak najis, walaupun bangke tetap halal, tetap suci. Ini habis makan tikus misalnya, bangkai tikus dimakan sama dia, kan najis tuh mulutnya. Setelah dia makan, kabur. Summa ghabat zaman, kemudian kabur habis makan bangkai tadi. Habis makan, kabur dia. Kemudian muncul lagi dalam kita. Ilarnya tadi suci. Wahtumila wulughuha fi qullatin. Kenapa? Ada kemungkinan habis makan dia haus, minum.
Minumnya di tempat galian air yang besar tuh apa namanya kalau kita ngomong? Yang di Meranti tuh. Parit. Ada kemungkinan dia minum di situ. Nyuci mulut bahasanya. Sudah suci. Berbeda kalau saat habis makan dia langsung jilatin kita. Habis makan dia langsung jilatin. Itu najis. Kenapa? Najisnya bukan karena ilernya. Karena apa? Habis makan bangkainya tadi. Nah, inilah yang difahami. Ya, ini yang dimaksud hadis yang kata Rasulullah itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirra, bahwasanya Rasulullah mengatakan bersabda tentang pembahasan kucing ini, innaha laysat binajis. Kucing ini bukan najis. Kucing ini tidak najis. Jangan diartikan kucing ini tidak najis artinya kotorannya juga tidak najis. Najis kalau kotorannya. Nah ini kalau memahami hadis tadi itu, innaha laysat binajisin, innama hiya minat tawafina 'alaikum wat tawafat. Kucing ini kan suka keluar masuk rumah, keluar masuk rumah. Jadi tidak najis dia ini. Jadi kalau seandainya tadi ulama memahami kalau seandainya dia makan bangkai, rupanya makan bangkai sempat hilang sejenak, maka ada kemungkinan ini dia sempat minum. Terus dia jilatin kita misalnya. Ini jilatannya tadi tidak najis. Nah ini yang dimaksud bahwasanya kucing itu tidak najis. Bukan artinya kotorannya pun tidak najis, dipegang tidak najis. Ini salah, keliru. Nah, itu. Ya. Nah ini pembahasan kita pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Jam berapa? Jadi kucing itu setelah dia buang kotoran. Oh, buang kotoran ini. Sudah itu dia mendekat dengan kita. Apa ekornya tadi kan kadang-kadang dia. Kalau seandainya ainun najasanya nampak, ainun najasa, ada nggak ainun najasanya tadi? Kotorannya tadi nempel, ada nggak? Kalau tidak ada, suci. Nah, tapi jarang kucing yang seperti itu ya. Banyak. Ada beberapa qaul kadarnya, ya kan? Ya, kadarnya ada beberapa qaul. Ada yang mengatakan 217 liter. Ada yang 216 liter. Nah, kita ngambil yang disebutkan dalam pendapat Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Kata beliau bahwasanya dikatakan 2 qullah itu kalau sudah mencapai 200 liter. Sudah mencapai 200 liter. Kalau sudah mencapai 200 liter itu sudah dikatakan dua qullah. Jadi tak menurut beliau 1 qullah itu 100 liter. 2 qullah 200 liter. Nah, kalau sudah 200 liter mau kejatuhan apapun selagi tidak berubah, selagi tidak berubah sebesar apapun nih, misalnya contohnya ada kotoran manusia panjang, ibaratnya saja ini contoh panjang, jatuhlah di dalam gentong tadi itu misalnya. Gentong tadi berapa? 200 liter. Airnya tidak berubah karena cuma itu aja, kotorannya keras tadi. Diambil kotoran, tidak berubah airnya, tidak berubah sudah. Airnya tadi tetap dihukumi suci, mensucikan. Nah, itu. Ini lainnya. Oh, lain tema. Jadi baru-baru ini kan kita melaksanakan Idul Fitri raya kan. Jadi kita datang-datangi ke rumah-rumah keluarga dan tetangga namanya silaturahmi dan silaturahim. Apa perbedaan antara silaturahmi dengan silaturahim? Silaturahmi sama aja. Silaturahim itu bahasa Arab. Iya, bahasa silaturahim pakai shad. Ya. Shad lam ta silaturahimi. Kalau ditulis itu silaturahimi. Silaturahimi. Cuman orang Indonesia silaturahmi. Silaturahmi. Jadi haknya disukun. Sama aja. Silaturahimi maksudnya. Silaturahimi haknya dikasrohkan sama dia. Itu cara baca bahasa Arab. Bahasa Arab silaturahim. Silaturahim.
Kalau di Indonesia kan jadinya silaturahmi. Sama saja. Silah itu menyambung, rahim kasih sayang, menyambung kasih sayang. Jadi tidak ada perbedaan. Perbedaannya tadi antara kasroh sama sukun, itu aja. Apa bedanya kasroh dan sukun? Satunya silaturahmi, satunya lagi silaturrahimi. Jadi tidak ada perbedaan, sama saja. Nah, boleh. Nah, ini untuk binatang seperti kucing itu tidak najis ya. Apabila bunyi terpisah najis. Nah, baru terpisah. Terus ini ada satu anjing itu gimana Pak? Sebabnya kok bisa najis gitu? Kalau sebabnya najis itu dari nas dalam sebuah hadis Rasulullah. Idza walagha ahaduk idza makna hadis saja. Kalau seandainya ilernya anjing itu masuk menempel di wadah kalian, maka basuhlah dengan 7 kali bilasan. Salah satunya dengan dicampur dengan tanah. Nah, itu. Dari situ ulama mengatakan anjing itu adalah najis mughalladhah. Jadi karena ada sebuah hadis yang mengatakan seperti itu, maka anjing itu dihukumi najis. Jadi seluruh tubuhnya itu dihukumi najis. Sama seperti babi tadi, ya, sama seperti babi. Padahal riwayat hadis babi tidak ada. Tapi karena babi ini najisnya lebih berat dari anjing, makanya sama hukumnya. Najisnya pun sama dihukumi dengan hukum ilernya anjing tadi itu. Maka anjing dan babi itu pengecualian najisnya mereka berdua ini adalah najis mughalladhah. Ya, enggak apa, silakan, enggak apa. Jadi begini, kita kan kedatangan tamu. Non muslim. Dia datang ke rumah kita. Datang ke rumah. Minuman. Ya. Setelah dia minum, tentu bekas gelasnya tadi kita ragu apakah ini mana ini kan? Apa perlu disama? Enggak perlu. Ya. Walaupun dia baru saja makan babi di rumahnya. Kalau kita tahu. Sekarang pertanyaan kita ngelihat tidak? Nah, itu. Ya. Jadi kalau yang seperti jangankan makanya tuh. Ya, binatang saja kita ada istilah husnudzonnya syariat. Binatang saja ada istilah husnudzonnya, apalagi dengan manusia. Nah, itu. Jadi manusia itu tidak najis sama sekali. Ya, disebutkan najis itu karena kekufurannya, bukan karena tubuhnya. Ini beda kan? Ya, orang kafir itu najis itu bukan karena iman, bukan karena badannya najis. Keyakinannya yang bikin mereka itu najis. Ini kadang salah orang. Orang takut akhirnya bersalaman. Ya, takut bekas minumnya tadi, segala macam. Tidak ada. Non muslim itu sama seperti manusia yang lain. Manusia itu hukumnya suci. Cuman bedanya tidak boleh dimakan saja. Karena kalau selain manusia kan suci boleh dimakan. Manusia haram hukumnya makan. Kayak Sumanto. Terus ini kita nggak tahu juga. Kadang-kadang orang jualan atau orang jualan di jalan-jalan dari mana kita nggak tahu. Jadi dari masakan mereka nggak tahu dijual sama kita, makannya sama. Misalnya dodol juga bisa buat dia kan. Itu juga namanya dodol kan. Segala bisa buat, belum tentu kan. Tapi itu kan wajan dia tuh, yang di rumah dia itu kan bekas-bekas. Ya jelas, yang jelas wajan buat dodol tidak mungkin sama dengan wajan dia buat masakan itu pastinya. Tidak mungkin. Karena apa? Karena bakal merusak aroma makanannya pun jelas beda pastinya. Itu contohnya kalau makan-makan yang lain gitu. Nah, kalau makan-makan yang lain sudah, kalau memang selagi yang dilihat halal sudah halal, Tapi kalau seandainya ada keraguan di dalam diri kita, itu tinggalkan. Itu sunnahnya, kita disunnahkan untuk meninggalkan. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Jadi kalau seandainya ragu, sunnahnya tinggalkan. Tapi kalau seandainya dilihat sesuatu yang halal, ya halal boleh. Misalnya makanannya sayur-sayuran, kecuali kalau dibilang ini saya campur sedep-sedepnya tadi dengan arak, nah itu lain lagi. Tidak boleh, karena dia sudah bilang.
Kalau memelihara anjing tidak jadi masalah. Sementara ada dalil yang mengatakan bahwasanya orang yang memelihara anjing dengan manfaat dia akan dikurangi. Kalau mengurangi pahala, wallahu alam. Cuman kalau untuk memelihara anjing itu tidak jadi masalah. Apalagi untuk jaga-jaga rumah, untuk segala macam itu tidak jadi masalah. Boleh ya hukumnya, boleh. Tapi kalau seandainya tadi, kalau dengan dia sayang sama anjing tadi, dia melihara anjing dimasukkan ke rumah, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya tidak masuk malaikat. Tapi kalau seandainya kandangnya tadi di luar, tidak jadi masalah. Boleh-boleh saja. Dimandikan. Nah itu kalau seandainya dimandikan, kalau model kayak gitu ya siap-siap dengan konsekuensi. Setelah itu dia bilas dengan 7 kali siraman, itu aja. Silakan dia mau bersih-bersihin, silakan. Tapi dengan syarat tadi bahwasanya dia tadi habis selesai memegang najis mughalladha. Caranya dibilas dengan 7 kali siraman. Salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Nah, itu aja. Setelah dia memandikan anjing itu, kita datang dan menodorkan salam. Jangan. Kalau seandainya basah, Pak ya. Kalau basah. Kalau basah jangan. Kita ngelihat tuh sebelahnya anjing habis mandi kelihatan banget. Kalau tangannya basah jangan. Tapi kalau tangannya kering enggak jadi masalah. Tangan kita kering, tangan dia kering, kita salaman enggak jadi masalah. Karena kering dengan kering itu suci. Salamnya tadi itu wajib nggak dijawab? Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum ya wajib. Tapi salamannya ini, kalau ucapan salam wajib. Assalamualaikum itu wajib. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita disodorkan dengan salam, ucapan salam tadi, itu harus kita wajib jawab salamnya tadi. Tapi kalau tangannya tadi, sodoran tangannya tadi, kalau seandainya kita tahu jelas-jelas yakin tanpa keraguan habis dia megang najis tadi, tidak boleh kita megang. Kita bilang minta maaf udah aja. Ini aja. Gampang kok, simpel yang seperti itu. Ya. Ada lagi masalah najis, silakan. Ya kalau melihara anjing kembali ada penyampaian Pak Ustaz. Itu malaikat nggak mau datang ke rumah kita. Ya kalau dimasukkan ke dalam rumah. Kalau dimasukkan ke dalam sekitar keliling terus tuh Pak Ustaz, enggak depan pintu. Itu ada itu. Ya kalau Islam itu yang punya. Ya kan? ala kulli hal kalau seandainya di dalam rumah. Kalau samping rumah enggak jadi masalah ya. Tapi lebih afdal enggak usah lah. Enggak usah. Lebih afdal ya enggak usah. Karena sekarang sudah ada yang lebih hebat dari anjing, CCTV lebih hebat. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin ya.